Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshva Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavati Naishniki. Харе Кришна, дорогие преданные, наш Шримад Бхагаватам, пустая песнь, 1 глава, 39 стих. Hare Krishna, ძვირფას ვერთგულობო ჩვენ ვიკითხულობთ შრიმად ბჰაგავატამს მეექვსე სიმღერას პირველ თავს და 39 ლექსს. Стих. Как ханс свикрияте дандаха, ким вастястхана мычитам, дандяха ким карина сарве, хаосвик катичинринам. Прочитаем пословный перевод тоже. Как ханс свикрияте налагается, дандаха наказание, ким какое, ва или ася этого, ханам объект, и все там желательные, дандьяха подлежащие наказанию, им ли карина те, кто трудится для того, чтобы наслаждаться плодами своего труда. В сарве все ахосви или катичит некоторые нринам из людей. Литературный перевод и комментарии его божественной милости Бхакти Веданты с вами Шилапрапада Киджай. Как налагается наказание, как налагается наказание, кто ему подлежит, все ли карми, что трудятся ради наслаждения плодами своих дел, заслужили наказание. Это вопросы Вишнудута. Комментарий. Тот, кто власти наказывать, не должен наказывать всех без разбора. К живым существам нет числа, и большинство из них нитя мукты, вечно освобожденные души, которые живут в духовном мире. Они, разумеется, не подлежат никакому наказанию. Лишь небольшая часть, примерно четверть всех живых существ населяет материальный мир. Но большинство из них, те, кто принадлежат к 8 миллионам из 8 400 000 форм жизни, стоят ниже людей и тоже не подлежат наказанию. Они переходят из одного вида в другой, полностью подчиняясь законам природы. Отвечают за свои поступки только люди, ибо они наделены развитым сознанием. Но и среди людей далеко не все заслуживают наказания. Не подлежат наказанию те, кто всегда поступает благочестиво. Кары заслуживают только грешники. Поэтому Вишнудуты спросили, кто подлежит наказанию, почему Ямараджа поставлен решать, кого наказывать, а кого нет. Как рассудить, виноват ли человек, на чем основывать решение. Вот какие вопросы задали Вишнудуты. Конец комментария. სიტყვას ეთქვით თარგმანი.
კათამსვით რა ხერხებით თრიადე მიეზღოთ დანდა სასჯელი იმ რა ვა ან ასია ამის სთანამ ადგილი იფსიტამ სასურველი რანდია სასჯელი ამით იმ ან კარინა კარმული შრომის მიმდევრები სარვე ყველა აჰოსვით ან კატიჩით ზოგიერთი მრინამ ადამიანთაგან ლიტერატურული თარგმანი როგორ უნდა მოხდეს დასჯა ვინ ექვემდებარება დასჯას ყველა კარმი რომელიც შრომობს თავისი საქმიანობების შედეგებით ტკბობისთვის იმსახურებს სასჯელს თუ მხოლოდ ზოგიერთი კომენტარები დამსჯელის ძალაუფლებით აღჭურვილმა განურჩევლად ყველა როდი უნდა დასაჯოს არსებობს სურიცხი ცოცხალი არსება რომელთა უმრავლესობას ნეტია მუქტა გათავისუფლებული სულია და სულიერ სამყაროში ცხოვრობს რა თქმა უნდა ისინი არავითარ დასჯას არ ექვემდებარებიან ცოცხალ არსებათა მხოლოდ მეოთხედი ნაწილი თუ ცხოვრობს მატერიალურ სამყაროში ამათგან უმრავლესობა 8.400.000-დან 8 მილიონი სიცოცხლის სახეობა ადამიანზე დაბლა დგას და მათ სასჯელი არ ეკუთვნით, რადგან სრულიად ემორჩილებიან ბუნების კანონებს და ერთი სახეობიდან მეორეში გადადიან. თავიანთ ქცევაზე პასუხს აგებენ მხოლოდ ადამიანები, რომელთაც განვითარებული ცნობიერება აქვთ, მაგრამ მათგანაც ყველა როდია დასასჯელი. ესე ვინც ღვთისმოსავ საქმიანობას ეწევიან, სასჯელს არ იმსახურებენ, მხოლოდ ცოდვილები არიან დასასჯელნი. ამიტომ ვიშნუდოდებმა საგანგებოდ გამოიკითხეს, ვინაა დასასჯელი და ვინა არა, ან რატომ დაეკისრა იამარერას ამის გადაწყვეტა. როგორ უნდა განისაჯოს დამნაშავეა თუ არა კაცი? რას ემყარება ასეთი გადაწყვეტილება? აი ეს კითხვები დასვეს ვიშნუდოდებმა. კომენტარების დასასრული. Omagyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militamyen Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manodishtam Stapitami Nabhutane Svayam Rupa Kadamagyam Dadati Sva Padantikam Vandeham Shri Gurum Shri Yudapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Nitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtitya Deshatarine Еще раз стих. Кахам свит приеде дандаха ким вастестханам и читам дан тьяха ким каринах сарве хосвит этичинринам. Как налагается наказание, кто ему подлежит, и все ли корми, что трудятся ради наслаждения плодами своих дел, заслужили наказание.
კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ ლექსი. როგორ უნდა მოხდეს დასჯა, ვინ ექვემდებარება დასჯას? ყველა კამი, რომელიც შრომობს თავის საქმიანობის შედეგებით ტკბობისთვის, იმსახურებს სასჯელს თუ მხოლოდ ზოგიერთი? Это интересная завязка этой истории с Аджамиловой. Начинается она с того, что встречаются Вишнудуты и Ямадуты. ძალიან საინტერესო ისტორიაა ჯამილასთან დაკავშირებით და ის იწყება იმით, რომ ერთმანეთს ხვდებიან ვიშნუდუტები და იამადუტები. Ямадуты здесь описаны как, как они названы там в предыдущем стихе, ужасающего вида, да, страшного вида. წინა ლექსში აღწერილია, რომ იამადუტებს საშინელი სახე აქვთ. Вот. То есть они там были в уродливых телах. ისინი Вот, и лица были в ярости, как там написано. ისინი მახინჯ სხეულებში არიან და სახე გაბრაზებული ჰქონდათ, მრისხანი სახეები ჰქონდათ. Вот. Но интересно, что эти Ямадуты, тоже живые существа, вот, слуги Господа Ямараджи, они обладают способностью принимать разные облики. მაგრამ საინტერესოა, რომ იამადუტებს ამ ცოცხალ არსებებს, რომლებიც იამარაჯას ემსახურებიან, შეუძლიათ, რომ სხვადასხვა სახეები მიიღონ. Вот, и они и приходят в момент смерти человеку, тому, как здесь говорит Прабхупада, кто заслуживает наказания. და ისინი ადამიანთან სიკვდილის მომენტში მიდიან, როგორც პრაბჰუპადა ამბობს, მათთან ვინც სასჯელს იმსახურებს. Вот, и я вот вспоминал в связи с этой историей Шримад Бхагаватам, я читал историю. Одну я слышал, две истории. Одну слышал от Чайтаньи Чандрачарана Прабху, а другую читал в газете Вайшнавская. მათ ბაგავატამთან დაკავშირებით ორი ისტორია მაქვს მოსმენილი, ერთი ჩაიტანია ჩანდრაჩარან პრაბჰუსგან, ხოლო მეორე წაკითხული მაქვს გაზეთში. Вот, про Ямадутов и они стали потом преданными, два этих человека. ეს ორი ადამიანი იამადუტებთან დაკავშირებით იყო ეს ისტორია და ერთგულები გახდნენ. Ну, по памяти, я помню, Чайтанья Чандрачаран рассказывал про одного человека, который был бандитом в группировке в 90-е годы, вот, и они, естественно, занимались криминальным бизнесом. ჩაიტანია ჩანდრა პრაბჰუ ყოფილდა ერთ ადამიანზე, რომელიც იყო ბანდიტი 90-იან წლებში, გარკვეულ ჯგუფში, დაჯგუფებაში იყო და ისინი თავისთავად კრიმინალური ბიზნესით იყვნენ დაკავებულნი. Вот, и он как-то, по-моему, где-то на улице, по-моему, встретил преданного санкиртанчика, и там именно, по-моему, 6-я песнь была, или 5-я, я не помню. Он ему распространил. Нет, 6-я, по-моему. И как раз про эти адские планеты. И про Ямадутов там была картинки, он посмотрел. მეხუთე თუ მეექვსე სიმღერა ავრცელებდა ერთგული გარეთ სანკირტანაზე და ამ ადამიანს მისცა ზუსტად შრიმად ბაგავატამის მეხუთე თუ მეექვსე სიმღერა, სადაც იყო სურათები იამადუტების და მან ნახა ეს სურათები.
Вот. А, ну, в общем, я не помню точно эту первую историю, как-то он стал, э, ну, прочитал, да, он приобрел книгу, прочитал, Он и что-то спросил, его, ну, как от поменялось них сознание. избавиться. Что-что? Он спросил у санкиртанщиков, как от них избавиться от этих ямадутов. Кто это А, такие? Потому Да, что у вы него тоже уже помните, встреча да, была эту с ними. историю? Да, он уже где-то их видел, да. По-моему, да. Вот, и тут ему как бы дал эти, да, наставления, прочитал, что вот надо следовать принципам, вот, берем, повторять Святое Имя. Вот. И он потихоньку стал это делать в тайне от своих компаньонов, потому что они как-то это продолжали жить. И, в общем, переводи, да, როგორ უნდა то, დააკითხა და что უშვა როგორ უნდა რა უნდა გავაკეთო რომ ესენი არ მოვიდნენ და მან უთხრა რომ გარკვეული პრინციპები უნდა დაიცვას ჰარი კრიშნა მაჰამანტრა გაიმეოროს და ამ ადამიანმა დაიწყო ამის გაკეთება მაჰამანტრის გამეორება ჩუმად მის მეგობრებს რომ არ ინახათ. вот. И, ну, то есть он стал соблюдать принципы, повторять мантру, ну и как-то эти компаньоны на него косились, но он не мог с ними порвать, потому что повязаны крепко, как всегда, эти бандитские эти связи. Просто так не уйдешь от них. მან პრინციპების დაცვა დაიწყო, მანტრის გამეორება, მაგრამ ვერ წყვეტდა ამ კავშირს, რადგან ისინი მაინც მათთან ამ ადამიანთან იყვნენ მისი მეგობრები და რთული ამ კავშირის გაწყვეტა, რადგან მყარად არიან ხოლმე ამ შემთხვევაში დაკავშირებული. Да, и однажды они там опять, у них была очередная посиделка где-то в бане, вот, естественно, с выпивкой, там, с женщинами, а он просто ну, не мог отказаться, но где-то в уголочке сидел тихо, джапу повторял. და მათ ჰქონდათ გარკვეული შეხვედრა კიდევ აბანოში, სასმელიც ჰქონდათ, ქალებიც იყვნენ და ამ ადამიანმა უარი ვერ უთხრა, მაგრამ უნდა გვერდზე კუთხეში დაჯდა თავისთვის ჯაფას იმეორებდა. И в этот момент туда ворвалась другая бандитская группировка, конкурирующая. Вот, и они просто стали их расстреливать. და ამ მომენტში მათთან შევარდა მეორე ბანდიტთა დაჯგუფება, რომელიც ამათ ეწინააღმდეგებოდნენ და უბრალოდ დაიწყეს ამათი დახვრეტა. Да, и он рассказывает, я увидел, говорит, в этот момент этих существ, ну, ямадутов, а, которые, ну, то есть он увидел, что вот эти как бы конкурирующие группировка, они просто эти бандиты, они, как сказать, инструменты в руках просто проведения, и там над каждой жертвой стоял Амадут и показывал, говорит, пальцем, куда стрелять, и тот стрелял именно туда, попадал. და მან დაინახა ამ დროს იამადუტები და მან დაინახა რომ ეს დაჯგუფება რომლებიც ამათ ხოცავდა უბრალოდ ბედისწერით იყვნენ ისინი უბრალოდ მოქმედებდნენ ამ ბედისწერით და იამადუტები ყოველ ამ ადამიანთან ზემოდან ედგნენ თავზე და ხელით უჩვენებდნენ სად უნდა ესრულათ ამ ბანდიტებს რომ მოეკლათ ისინი. Вот, и то есть они вытаскивали этими путами души из сердца и забирали их с собой и уходили. და მათ ამოჰყავდათ სულები გულებიდან და მიჰყავდათ თავიანთან. Вот, и последний, по-моему, уходящий, он так мимо него проходя, посмотрел на него, остановился и говорит, подожди, мы, говорит, за тобой вернемся еще. და ბოლო მასთან გაჩერდა, ბოლო რომელიც მიდიოდა და შეხედა და უთხრა ჩვენ შენთვისაც დავბრუნდებითო შენს წასაყვანათაც. Вот. Ну, он, конечно, ну, испугался, но подумал, нет, я уже все. И вот ушел потом в храм вашего и стал преданным уже окончательно.
მან თავიდან რა თქმა უნდა შეეშინდა, მაგრამ მე თქვა მე უკვე მორჩა ამას აღარ გავაკეთებო ამ ყველაფერს, წავიდა აშრამში ტაძარში და გახდა ერთგული საბოლოოდ. Да, вторая история, она пострашнее. Я её давно читал. Это тоже из 90-х годов, в принципе, про человека, который тоже потом стал преданным. А у него, естественно, как он пишет о себе, о нем статья была прям. И он рассказывал всю эту историю, как он жил полностью греховной жизнью, там, грязным бизнесом занимался. მეორე ისტორია მე წავიკითხე გაზეთში, ძველი ისტორია 90-იან წლებში წავიკითხე ჯერ კიდევ. ეს უფრო საშინელი ისტორია, იქ ყვება ერთი ადამიანი, რომელიც ძალიან ცუდი საქმეებით იყო დაკავებული, ცოდვილიანი საქმეებით, გარკვეული Вот, ბიზნესით. вот. Ну, они, в общем, ну, наслаждались по полной всеми видами наслаждения. У него был брат младший, который жил где-то там в Подмосковье, и он был служителем монастыря Старообрядчик. და ყველანაირ სიამოვნებებს იღებდნენ, მაგრამ მას ასევე უმცროსი ძმა ჰყავდა, რომელიც პადმასკოვიაში ცხოვრობდა და მსახურობდა მონასტერში. Вот. Ну, как всегда, человек, если ну, погружается вот в эти все греховные вещи, так или иначе все равно потом наступает какая-то, знаете, такое похмелье, ну, как-то тоскливо. И он говорит, я тогда отправлялся к брату, вот, в эту деревушку. როგორც ყოველთვის, როდესაც ადამიანი სრულად ამ სიამოვნებებშია ჩაფლული, გარკვეულ მომენტში ვეღარ უძლებ აღარ გინდა ეს ყველაფერი და ასეთი დროს წავიდა ძმასთან. Вот. И он рассказывает, он был таким простым, как ребенок, все время он мне радовался, пытался что-то почитать из этих священных писаний როგორც заветных о Господе. და როგორც ყვება, ეს ძალიან უბრალო ადამიანი იყო ეს ძმა, ყოველთვის ცდილობდა რაღაც წაეკითხა, ახალ აღთქმა შეუფლის შესახებ. Вот. Он пишет о себе, я, говорит, хвастался им перед ним своими деньгами, предлагал ему заработать. Вот. А он в ответ говорил, да, это, говорит, все суета, сует, пустое, это все. Главное испытание, говорит, смерть. მე კი მის წინაშე ყოველთვის ტრაბახობდი, ჩემი ფულებით ვეუბნებოდი, არ გინდა გამოიმუშავო და ისე ეს ყველაფერი სისულელია, უაზრობაა. მთავარი გამოცდა არის სიკვდილი. Вот. Однажды, говорит, мы, говорит, ну, чуть-чуть поспорили, повздорили, ну, опять у него денег не было, он, говорит, на него наехал, вот, что надо типа, работать. Вот, и, в общем, расстались, как бы, в таком ссоре, а на следующее утро его сбила электричка, брата его. და ერთხელაც გარკვეულად შეკამათება მოვიდათ, ერთმანეთს ეჩხუბენ, მე ვეჩხუბეო, რადგან იმას კიდევ არ ჰქონდა ფული და ვეჩხუბებოდი, რომ უნდა იმუშაო, დაიწყო მუშაობა, რომ რამე ფული გამოიმუშაო, ესე დაშორდნენ ნაჩხუბრები და მეორე დღეს მას დაარტყა ელექტრიჩკა. Да, и он, говорит, пишет о себе, что, ну, рассказывает, что он сильный шок испытал. Вот. Ну, а так как он привязан был к выпивке, ну, то есть вот в своей этой жизни наслаждающийся, он становился постепенно этим алкоголиком. Ну, вот он ушел, короче, в запой недельный, а потом стал наводить порядок в комнате брата и наткнулся на Бхагавад-гиту. მან ძალიან დიდი შოკი განიცადა და ამის შემდეგ მივიდა ისევ ძმის ოთახში, უნდა მოეწესრიგებინა და შეხვდა შეეჩეხა უცბად ბჰაგავად გიტას.
Вот, ну и, в общем, он стал читать, зачитался, потом Это брата, нашел что ли, адрес. сбила электричка? М? Брата сбила электричка? Да, да, брата его сбила электричка, вот этого Брат. старообрядческого А, а, брата, да, понятно. священника старообрядческой Да, да. церкви. Да, и вот он шок испытал и нашел книгу Бхагавад-гиту, потом вот стал читать, нашел адрес храма, вот, потихоньку стал приходить, там иногда что-то жертвовал, помогал, ну и в то же время параллельно продолжал еще как бы жить обычной жизнью, так сказать, греховной еще. და შემდეგ შეხვდა ბჰაგავად გიტას თავისი გარდაცვლილი ძმის ოთახში. შემდეგ ტაძარიც ნახა, დაიწყო სიარული, მაგრამ აგრძელებდა თავის ჩვეულებრივ ცოდვილიანი ცხოვრებას. Вот, и в какой-то момент в очередной там, сорвали какой-то куш, и он опять ушел в очередной запой. Вот. Кстати, к тому времени он пишет, что жена от него ушла, ну, он то, что уже стал пивать. И в этом запое он стал видеть вот этих тонких сущностей. შემდეგ მან კიდევ იშოვა გარკვეული ფული, შემდეგ ნარკოტიკები მიიღო და დაიწყო ამ არსებების დაანახვა და ამ დროს ცოლმა უკვე მიატოვა კიდეც ამ ყველაფრის გამო. Вот, и да, и вот он как раз и говорит, что, ну, это и тоже, я где-то в другом месте слышал, что вот эти, когда ямадуты приходят, вот, то они принимают формы, как чаще всего те формы, которых человек больше всего боится. როდესაც იამადუტები მოდიან, ისინი ყველაზე ისეთ ფორმას იღებენ, ზუსტად რომელი ფორმებისაც ადამიანს ყველაზე მეტად ეშინია. Вот. А он всегда боялся только предательства. Он вообще как бы, ну, ужастики, равнодушен был к ужастикам, и только предательство. И эти ямадуты, они сразу же приняли облик друзей его и начали как бы вести беседу такую. ყველანაირ საშინელება ფორმებთან ჩვეულებრივ ნორმალურად აღიქვამდა. ერთადერთი რისიც ეშინოდა ეს იყო ღალატის და ამიტომაც იამადუტებმა მიიღეს მისი მეგობრების формები. Вот, и он говорит, вот это ощущение, потому что они как бы доступ имеют ко всему, что было в жизни, и вот и они стали вытаскивать все грязные мысли, дела за всю вот эти годы жизни, за все вот, греховное, подлое, мелочное, предательское, и он просто стал сходить с ума от этого допроса такого. და ისინი მან მთელ ცხოვრება იცოდნენ და ის დაკითხვასავით ჩაუტარეს, ისინი ყველანაირი მისი საქმე, ცუდი საქმე იცოდნენ და ზუსტად და ამ დაკითხვისგან გიждდებოდა ეს უკვე. И он же в этот момент как раз был в больнице, ну, то есть в запое, в этом, как эти врачи называют, белой горячке, его увезли в больницу. И это все в больнице происходило, и когда вот он не выдержал уже этого издевательства такого ментального, он просто выпрыгнул в окно 7-го этажа. და მან ის ამ დროს საავადმყოფოში იყო ბელა გარიაჩკას გამო და ეს მენტალური დამცირება უკვე მან ვეღარ აიტანა და გადახტა უბრალოდ ფანჯრიდან. Вот он рассказывает, как что? Ну, в общем, он перевела белую горячку, как на грузинском. Да. Вот, и он рассказывает, что, ну, как бы боли я не почувствовал, стал как ни в чем не бывало, но вышел из тела, смотрю на свое тело изувеченное. Вот.
მან თქვა რომ И, да, говори. მან თქვა რომ ტკივილი არ უბრძვინა როდესაც დაეცა, მაგრამ სხეულიდან როდესაც გამოვიდა, შეხედა თავის დასახელშრებულ სხეულს. Вот, народ собрался, начал собираться утром, то есть это было раннее утро. Вот. დი- И он думал, что, ну, он решил пошутить и говорит, что, говорит, не видели живого мертвеца, говорит. Но никто его не слышал, но сзади раздался голос зловещий, говорит, сейчас, говорит, посмеемся. А он смотрит, сзади ямадуты стоят. მან დაინახა რომ ხალხი უახლოვდებოდა ამ მის სხეულს და მან გადაწყვიტა ეხუმრა და ეთქვა მათთვის რომ რა იყო ცოცხალი მკვდარი არ გინახავთო, თუმცა მისი ვერავინ გაიგო, მაგრამ უკნიდან მან გაიგო სიცილით ნათქვამი ხმა მოისმინა რომ აი ახლა კარგად გავიცინებთო. Вот, и когда приехала скорая, тело его закинули в машину, он пытался, ну, как бы за ним кидаться, а ямадуты вот эту как раз сеть он накинули на него и потащили в космос. И стали бить сразу. Он говорит, говорит, сразу стали бить. და მისი სხეული მანქანაში ჩასვლის საავადმყოფოში მიყავდათ და მაგრამ ამ დროს გადაწყვიტა რომ გაკიდებოდა თავის სხეულს, მაგრამ იამადოდებმა დაიჭირეს და მაშინვე ცემა დაუწყეს. Вот, и он рассказывает, что очень удивился, потому что в тонком теле, оказывается, тоже можно терять сознание. და მან თქვა რომ ძალიან გამიკვირდა, რადგან თურმე ნატიფ სხეულშმაც კი შეიძლება გონება დაკარგოს. Вот, но тонкое тело быстро привыкает, вот, но они сразу это замечают. Они раз и сразу меняют. Они заменили там дубинки кнутами, вот. Что это? Он попросил их выпить, они ему говорят, сейчас дадим. И стали заливать в горло раскаленный этот металл. და ამათ დუბინკებს ურტყავდნენ ხელკეტებს. მანატიფის სხეული მალე ეჩვევა, მაგრამ შეამჩნიეს მათ და შეცვალეს ეს იარაღიც. და შემდეგ მან დალევას თხოვა და ახლა დალევა კარგად და პირში უსხავდნენ გავარვალებულ რკინას. გამდნარს. Вот, и в общем он перечисляет там множество кругов ада, через которые его там провели, то есть там озеро с червями, вот, и ты там, эти черви тебя едят, а ты их ешь, короче. В Бхагаватам тоже эта песня описывалась. და მან ჩამოთვალა გახწერილი აქვს ბევრი სხვადასხვა ჯოჯოხეთი, რომელიც მას გაატარეს, მაგალითად მატლებით სავსე ტბაში ჩააგდეს, მატლები შენ გჭამენ, შენ მატლებს ჭამ, ეს შემათ Бхагаватамის მეხუთე სიმღერაში იყო აღწერილი. Вот, то есть его там он рассказывает, и поджаривали на медной сковороде, и в леднике вымораживали, сквозь колючий там кустарник таскивали. Вот. სტაფაზეც წვავდნენ მას, ასევე გაყინულ ყინულებით სავსე წყალში წყინავდნენ. Вот, там кипящее масло опускали. То есть вот это вот все, это, то есть, ну, реальные, как бы адские наказания. Это просто, ну, человек рассказывает свой опыт. Это удивительно. ადუღებულ წყალში, ადუღებულ ზეთში, მდუღარე ზეთში აგდებდნენ და ყველა იმ ჯოჯოხეთ თუ ტანჯვას განიცდიდა და ის ადამიანი საოცარი გამოცდილება აქვს, ასე ვთქვათ, ყვებოდა ამ ყველაფერს. Вот, и вот время там шло, тянулось очень долго, он говорил, так долго, то есть и там разные вот эти наказания, разные виды, там у него там описывает, и там, когда молодой бамбук
прорастает сквозь тело. И это тело, то есть оно как бы умирает, но вот много раз можно умирать от боли, и потом ты опять возрождаешься, опять тебя наказывают. და იქ ყოფდა რომ ძალიან ნელა გადიოდა დრო და ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტანჯვას განიცდიდა მაგალითად ბამბუკი იზრდებოდა ადამიანის სხეულში ეს სხეული ასე ვთქვათ კიკუდებოდა მაგრამ თავისით ისევ გაუჩნდებოდა ახალი სხეული და ისევ გრძელდებოდა ეს ტანჯვა. Вот. Ну и то есть все это продолжалось, он говорит, очень долго. Вот. И смысл вот этого, этих всех наказаний, во-первых, это расплата за грехи, а во-вторых, чтобы сузить сознание человека, да, вообще до простых инстинктов, потому что боль как бы сужает сознание души, и тогда ну, она подходит, это сознание подходит для животного тела. ისეთ ტკივილებს განიცდიდა რომ ზოგადად ტკივილი სულის ცნობიერებას ძალიან ავიწროვებს და საბოლოო ჯამში სულის ცნობიერება ხდება შესაფერისი ცხოველის სხეულისთვის. Вот. Но однажды его доставили в такой, как он описывает, огромный тронный зал, там на престоле сидел как человек, похожий на царя, и вершил суд. და ერთხელ То есть ისყვება რომ შეიყვანეს Ямараджу его привели. ისყვება რომ შეიყვანეს გარკვეულ დარბაზში სადაც იყო ტახტზე იჯდა ადამიანი და მასთან შეიყვანეს რომელიც ასე ვთქვათ ასამართლებდა ადამიანებს იამარაჯასთან მიიყვანეს ის. Вот, то есть потом все это он сопоставил с Шримад Бхагаватом потом в дальнейшем. А так он рассказывает, ну, он похож был на какого-то царя типа Ивана Грозного. И когда дошла очередь до меня, там зачитал какой-то секретарь мое дело, рассказал о том, что с ним сделали, вот. Показали ему фильм моей жизни, показали ему фильм его жизни. ეს შემდეგში ადარა შემად ფაგავატამ სწორე მანამდე ამბობოდა რომ უბრალოდ იყო მეფესავით ვიღაც იჯდა ამ ტახტზე რომელიც გავდა ივანე მრისხანეს გვერდზე კიდევ იყო ადამიანი რომელიც უკითხავდა მთელ ამის ცოდვებს ყველა მთელი ცხოვრება ფილმივით აჩვენეს. Вот, он говорит, совсем не страшным был, то есть он так о чем-то мягко расспрашивал, по-отечески говорит, вот, то есть в отличие от этих ямадутов, он, ну, как бы по-отцовски его журил, и я, говорит, не выдержал и разрыдался даже. და მან თქვა რომ საერთოდ არ იყო საშინელი ადამიანი ძალიან რბილად მამასავით მესაუბრებოდა და რაღაც მომენტში ტირილიც დავიწყეო. Вот. И мне, говорит, дали воды первый раз, говорит, нормальной воды. Вот. И когда я выпил, дошел до него вопрос Ямараджа, если, говорит, отпущу, чем заниматься будешь? И он, говорит, совершенно неожиданно для себя выпалил, я, говорит, в монахи уйду Богу служить. И он удивился очень. Богу это, говорит, хорошо. Ну, говорит, разные есть люди. А вот, например, и зазвучал церковный хор, запел. Он говорит, не, это не то. Вот, потом зазвучал орган. Он говорит, да нет, не то. Мне больше нравится Хари Кришна, Хари Кришна. და შემდეგ მას პირველად შესთავაზეს ნორმალური წყალი დალია და იამარაჯამ ეკითხა რომ გაგიშვა რას გააკეთებოდა მან უთხრა ღმერთს ემსახურებიო ღმერთი ბევრი სახის არის რომელს ემსახურებიო ჯერ ეკლესიის გალობა მოისმინა არა ეს შემდეგ ორგანის ხმა მოისმინა არა არც ეს მე უფრო ჰარე კრიშნა მომწონსო. Вот, и Ямарадж, говорит, засмеялся, говорит, чтобы Богу служить, надо, говорит, веру иметь, а ты, говорит, хоть кому-нибудь веришь? Вот, и он в этот момент задумался и вспомнил одного преданного, Дарука его звали, он, говорит, очень такой был, ну, чистый, светлый, вот. Я, говорит, вспомнил его и говорю, вот ему я верю. И Ямарадж
хлопнул в ладоши, и все исчезло. И он очнулся в реанимации. იამარაჯას გაეცინა ამ დროს ამან ისე რომ უთხრა და უთხრა რომ ღმერთს რომ მე მსახურო რაიმესი უნდა გჯეროდეს საერთოდ რაიმესი უნდა გწამდეს და შენ რა მისი გწამს საერთოდო და კიო და გაიხსენა ერთ გული რომელსაც დარუ გაერქვა და ამ ერთ გულის წამსომეო ძალიან კარგი ერთ გული იყო და იამარაჯამ უბრალოდ ტაში შემოჰკრა და ყველაფერი გაქრა და გაეღვიძა მას რეანიმაციაში. Да, и, в общем, он был, несмотря на то, что, ну, вот это описывает как раз то, что время по-разному течет. Он говорит, несмотря на то, что я так долго был в аду, ему казалось, говорит, бесконечно долго, то на земле всего 23 дня прошло. აქ ეს აჩვენებს იმასაც, რომ დრო როგორ გადის, რადგან ის ამბობს, რომ უსაზღვროდ დიდხანს ვიყავი ჯოჯოხეთში ეს ძალიან დიდხანს, თუმცა დედამიწაზე მხოლოდ 23 დღე გავიდა. Вот. Интересно, он рассказывает о том, что врачи удивлялись, как он, говорит, как переносит все процедуры, а я, говорит, про себя думал, они, говорит, не знают, через что я прошел, через какие муки, это, говорит, ничто по сравнению с тем, что я пережил, говорит, там в аду. და ექიმებს ყვება რომ ექიმებს უკვირდათ როგორ გადაიტანა საერთოდ ეს პროცედურებიო და მე მეცინებოდა რადგან ჯოჯოხეთში ისეთი რაღაცეები გავიარე მათ ხომ არ იციან საერთოდ ვერ შეედრება ეს პროცედურები ვერ შეადარებენ ყველაფერს რასაც ჯოჯოხეთში გადავიტანა. Вот, и там он потом чуть-чуть, правда, как сказать, когда его выписали, в общем, на квартиру, и к нему стали приходить старые друзья-подружки, естественно, там с алкоголем, и он чуть было не сорвался, и в этой же ночи пришли к нему ямадуты опять. Не услышал, можете повторить? Что потом случилось? Он, ну, чуть не сорвался еще раз все-таки, но он рассказывает, что когда его выписали из больницы уже на квартиру, вот, к нему пришли эти старые его друзья, вот эти собутыльники, естественно, с бутылками, и он уже чуть было не начал опять с ними пить, но этой же ночью к нему пришли ямадуты, вот. И он еле-еле успел прохрипеть Хари Кришна. Вот, проснулся и потом уже до утра повторял Хари Кришна, и потом утром уехал вообще в деревню от греха подальше. როდესაც გამოწერეს ის სავატყოფოდან მისი მეგობრები კიდევ მივიდნენ, ვისთან ერთადაც შავდა და ამანაც აყვამათ და დაიწყო დალევა, მაგრამ იმავე ღამეს მივიდნენ მასთან იამადუტები და ამან უცბად მოასწრო ჰარე კრიშნას გამეორება, შემდეგ გაქრნენ ის იამადუტები და საერთოდ წავიდა იქიდან სოფელში, წავიდა და მოშორდა იმ ყველაფერს. Вот, в общем, он там в деревне бабушки читал, стал читать том за томом Бхагаватам, и потом рассказывает, что в этой 5-й песне я все это нашел, то, что описание, то, через что я проходил, говорит. ის წავიდა სოფელში, დაიწყო წიგნების კითხვა და ისწრება რომ მეხუთე სიმღერას კითხულობდა ბჰაგავატამის და იქ ყველაფრის აღწერაც აიკითხა, რასაც გადიოდა, რა ტანჯვებსაც გადიოდა. Вот, и потом где-то через полгода он поехал в Москву опять, чтобы снять этот, ну, с него вытащили этот каркас металлический, на который его тело его держалось, кость. ნახევარი წლის შემდეგ ისევ მოსკოვში გადავიდა და მას გამოაცალეს ეს კარკასი მეტალის, რომ რაზეც მისი სხეული ეჭირა მეტალს. Вот. И потом, когда восстановился он уже после этой операции, он поехал уже в храм, узнал, что это в Сухарево, преданные уже переехали, он туда
Поехал, и там первым встретил этого преданного Даруку, который, память о котором вытащила его из ада. И он ему все это рассказал. Вот, и остался, в общем, преданным монахом, получил посвящение, а потом Умракша, его дали имя, а потом он ушел в Гаудия-Мат и даже саньясу принял. Вот, и потом в каком-то этом 2014 году видео записал интервью, в котором он сам рассказывает эту историю. და მეორე ოპერაციის შემდეგ, ამ ოპერაციის შემდეგ ის ტაძარში წავიდა, შეხვდა იმ ერთ გულს დარუკას, რომლის ხსენებამაც გადაარჩინა ჯოჯოხეთისგან და მას მოუყვა ეს ყველაფერი. შემდეგ წავიდა გაუდიამატში, იქ სანიასაც მიიღო და 2014 წელს მან ინტერვიუ ჩაწერა, სადაც ამ ყველაფერს ყვება. Да, вот что-то мне вспомнились эти истории, две, особенно вторая, потому что она такая удивительная. В связи с этой историей с Аджамилой и Ямадутами. და რატომღაც ეს ისტორიები გამახსენდა, ეს ორი ისტორია, რადგან უკავშირდება იამარაჯას და იამადუტებს. Вот, то есть, ну, по идее, конечно, ну, мы не должны ожидать, что к нам придут Ямадуты, но, как говорится, никто не знает, каким путем Кришна будет вести вот, нас, насколько мы преданы действительно. იდეაში არ უნდა ველოდოთ, რომ ჩვენთან იამადუტები მოვლენ, მაგრამ არავინ იცის კრიშნა რა გზით წაგვიყვანს და რას გაგვატარებს. Вот, то есть, по крайней мере, это ну, серьезная вещь, чтобы, ну, эта история как бы повод для того, чтобы серьезно, ну, задуматься над нашей практикой, над нашим воспеванием. Вот. Это то, что, ну, является, ну, так сказать, самым главным в нашей жизни. ეს ისტორია არის საბაბი, როგორც მინიმუმ, რომ დაუფიქრდეთ ჩვენს პრაქტიკას, ჩვენს წმინდა სახელის გალობას, იმას, რაც ყველაზე მთავარია ჩვენს ცხოვრებაში. Вот, потому что тело придется все равно оставлять. И ну, в каком сознании, о чем мы будем думать в тот момент, вот это надо хорошо понимать, что к этому готовиться надо сейчас, каждый день, каждую минуту думать о том, в каком состоянии мой ум, о чем я больше всего как бы размышляю, думаю, вспоминаю. რადგან ჩვენს ხეური დროებითი ამას აუცილებლად სიკვდილი მოუწევს და ჩვენ ყოველ დღე და ყოველ წამს უნდა ვიფიქროთ, დავაკვირდეთ ჩვენს თავს, რაზე ვფიქრობ, სად არის ჩემი გონება. Вот. Интересно, что, ну, может быть, коснуться еще тема интересна именно вот этого, как сказать, встречи Ямадута с Вишнудутами. Ямадутов было трое, и как Прабхупада там пишет, почему трое, потому что грехи совершались телом, в уме, ну, тело, ум и речь, то есть тремя составляющими. ამიტომ იმას მომენტიც რომ გავიხსენოთ, იქ სამი იამადუტი იყო მისული და სამი რატომ? რადგან ცოდები ჩადენილი იყო სამი რაღაცით, სხეულით, საუბრით და გონებით, ფიქრით. Вот. А Вишнудутов было четверо, и Ачарья объясняет, почему четверо, потому что имени Нараяна 4 слога. Нараяна. და ვიშნუტები იყვნენ 4 და აჩარები ხსნიან თუ რატომ იყვნენ 4, რადგან ნარაიანაში არის 4 მარცვალი, ნარაიანა. Вот. И, ну, по крайней мере, можно
извлечь из этой встречи урок интересный. Ну, для нас. Мы просто должны так или иначе в Бхагаватам находить то, что практично для нас здесь и сейчас полезно. იმასა თუ ისე ფაგავატამში ისეთი რაღაცები უნდა ვიპოვოთ ხოლმე, რაც ჩვენთვის აქ და ახლა არის ჩვენთვის სასარგებლო. Вот. Чему научиться мы должны из этих историй, не просто, ну, как бы прочитать, услышать, то, что, ну, да, здорово, интересная история. რა შეგვიძლია ვისწავლოთ ამ ისტორიიდან, არა მხოლოდ უბრალოდ წავიკითხოთ, მოვისმინოთ და ვთქვათ, მაგარია, საინტერესო ისტორია. Вот. По крайней мере, один из уроков, ну, вот это именно начало, как бы, встречи Ямадутов и Вишнудутов, он о чем говорит? О том, что Ямадуты вообще, в принципе, они служат Ямараджу. Ямараджа — это один из 12 махаджан, это преданный Господа. რას გვეუბნება ეს ისტორია? იამადუტები ისინი პრინციპში იამარაჯას ემსახურებიან, იამარაჯა კი 12 მაჰაჯანიდან ერთ-ერთია, უფლის ერთგულებს შორის ერთ-ერთია. Вот, и, ну, то есть они знают этот татву, вот они, то есть они знают веды, они там дальше будут объяснять все Вишнудутам. Но интересно, как бы, вот смотрите, то есть их также можно назвать, ну, преданными в каком-то смысле, потому что они служат преданному одному из махаджан. მათ იციან ტატვა, მათ იციან ვედები და გარკვეულწილად ერთგულებით შეგვიძლია მათ უწოდოთ, რადგან ისინი ერთ-ერთ მაჰაჯანს ემსახურებიან ერთგულს. Вот, и то есть они в, как сказать, в процессе исполнения своего служения, вот, и тут им, ну, им кто-то мешает. Вот, если мы переведем на нашу реальность, то есть мы что-то делаем, ну, какое-то служение выполняем, и вдруг кто-то приходит и ну, начинает останавливать нас каким-то образом. ანუ ისინი გარკვეულ მსახურებას ასრულებდნენ თავის მსახურებას და ვიღაც უცბად მათ ხელს უშლის და ჩვენს თავზე რომ გადმოვიტანოთ, თითქოს ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ ვასრულებთ რაიმე მსახურებას და უცბად ვიღაც გვაჩერებს გარკვეულწილად და ხელს გვიშლის. Вот. И как реагируем мы обычно в этих ситуациях, и как отреагировали Ямадуты, вот смотрите, они очень ну, вежливо обратились и спросили вопрос. Там в одном из высших стихов там Пада делает акцент на том, что они обратились к ним как Сидха Саттамага, лучший из достигших совершенства. და მათ როგორ მიმართეს? მათ ის ძალიან რბილად მოწწებით მიმართეს და კითხვები დაუშვეს და ჩვენ როგორ მიმართავდით წარმოვიდგინოთ ასეთ სიტუაციაში. და წინა ლექსებში პრაბჰუპადა წერს, რომ მათ მიმართეთ ისე როგორც სატამებს, ანუ უმაღლეს ერთგულებს. Вот, то есть, ну, они не возмутились, вот, не пытались там, ну, как-то агрессивно реагировать, то есть они просто стали спрашивать, ну, кто вы, ну, почему вы нам мешаете, вот, то есть такое очень, ну, джентльменское поведение, скажем так, как Прабхупада говорил, что преданные настоящие леди и джентльмены. ისინი არ აღშფოთებულან უბრალოდ კითხების დასმა დაუწყეს, კითხეს რომ რატომ გვიშლით რომ ის წავიყვანოთ. ანუ მათ მოიქცნენ როგორც ნამდვილმა ჯენტლმენებმა, როგორც პრაბჰუპადა ამბობს, რომ ერთგული უნდა იყოს ჯენტლმენი. Вот, то есть мы можем как бы проанализировать, как мы обычно реагируем, если как нам кажется, в нашем служении, в нашем каком-то служении нам вдруг
нас останавливают или пытаются как бы помешать. Ну, вот, то есть как мы обычно реагируем, надо отслеживать себе свои наши реакции, вот хотя бы на этом примере, что не очень вежливо или спрашивать, а почему, может быть, что-то не так. ამ მაგალითად ჩვენი რეაქციებზე უნდა დავფიქრდეთ რა რეაქცია გვექნება, როდესაც ვინმე მოგუჩვენება რომ ვიღაც ჩვენს მსახურებაში ხელს გვიშლის. ამაზე უნდა დავფიქრდეთ ამ მაგალითზე დაყრდნობით. Вот. А с другой стороны, вишнудуты, естественно, тоже преданные. Вот. Более того, чистые преданные, они с Вайкунхи пришли. Вот. Естественно, они выше, как бы по как сказать, статусу или по рангу. Вот. Но они тоже не стали, как бы, как сказать, позиции старшинства действовать и как бы подавлять их или там диктовать им как-то свои условия, მეორეს მხრივ შეგვიძლია დავაკვირდეთ приказывать. ვიშნუდუტებს, რომლებიც უფრო მაღალი რანგის ერთგულებს წარმოადგენენ, რადგან წმინდა ერთგულები არიან, სულიერი სამყაროდან მოვიდნენ, მაგრამ მათაც არ დაუწყეს გარკვეულწილად ამის გამოყენება თავის იმით, რომ უფრო უფროსი ერთგულები იყვნენ, არ დაუწყეს ბრძანებების გაცემა, რომ ეხლა მე გეტყვი თქვენ როგორ მოიქცეთ. Вот, то есть они не стали приказывать, не стали командовать, да, вот, то есть смотрите, какая культура поведения. Они, несмотря на то, что они правы, они как бы выше, они старше, ну и, естественно, могущественнее там, потому что даже Ямадуты это почувствовали. Вот, но они не стали пользоваться этим своим положением. Вот они просто стали задавать вопросы, ну, улыбаясь. Вот, то есть доброжелательно. Они говорят, ну, объясните нам, пожалуйста, ну, что такое религия, что такое безбожие. И вот в этом стихе они говорят, кто наказывает, как наказывает, кто. Ну, то есть они стали именно, ну, вот это то, чему мы должны учиться, взаимодействия с преданными. Даже если мы обладаем, ну, каким-то там положением, и видим, что кто-то там, ну, может быть, ошибается, то Ямадуты, понятно, что они ошиблись, вот, но не специально же. Вот, но даже видя это, смотрите, как преданные ведут себя. Вот, и, по крайней мере, вот этим урокам нам надо учиться тоже каждому из нас. Как я повторюсь, уже Прабхупада говорил, что преданные — это настоящие леди и джентльмены. Вот, и культура диалога вот такая важная очень. И потом они очень терпеливо выслушивали, там где-то около 15 стихов Ямадуты рассказывают, ну, почему, как и что, откуда, что религия, что безбожие, дхарма, законы религии и так далее. Вот, то есть очень смиренно слушали внимательно все, что они говорили, не перебивали, не доказывали свою правоту, не останавливали, там, не умничали. А როგორ пока, მოიხსნენ то ვიშნუდუტები? есть, როგორ მოიხსნენ ვიშნუდუტები ამ შემთხვევაში, რომ დავფიქრდეთ? მათ ჩვეულებრივ თავდაპირველად მოწწებით დაიწყეს შეკითხვების დასმა იამადუტებისადმი, რა არის რელიგია, რა არის უღმერთოება და ასე შემდეგ. და ჩვენ როგორ მოიქცეოდით მაგალითად, ანუ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ თავზე უნდა გადავიტანოთ, თუ უფროსი ერთგულები ვართ, რაიმე თანამდებობაც რომ გვქონდეს, როგორ მოიქცევით ადამიანს, თუ ჩვენი ხედვით ის რაიმეს არასწორად აკეთებს. ხომ მათ კი არ დაიწყეს ამ თავისი თანამდებობის გამოყენება. მათ უბრალოდ მშვიდად დაუწყეს შეკითხვების დასმა, იღიმოდნენ და ასე ეკითხებდნენ იამადუტებს და შემდეგ რომ დავაკვირდეთ იამადუტები უკვე 15 ლექსის განმავლობაში ისინი პასუხობენ ამ შეკითხვებს, რას რატომ აკეთებენ, რა არის რელიგია და ასე შემდეგ. და ამ დროს ვიშნუდუტებიც მათ უსმენენ დიდი მოთმინებით თავაზიანად ამდენი ხნის განმავლობაში. да, ну, в принципе, вот на этом я, наверное, остановлюсь. Тут уже как раз и время, может быть, будут какие-то вопросы. Ну вот, подводя итог, да, я хотел именно акцент сделать на том, что
В каждой истории Бхагавата мы должны видеть то, чему нам стоит учиться. ამაზე И здесь надо учиться, как культуре взаимоотношений тоже можно научиться. და აქ ამაზე გავჩერდები და ბოლოს მინდოდა მეთქვა უბრალოდ რა შეგვიძლია ვისწავლოთ Bhagavatam-დან და ამ ისტორიის საფუძველზე ჩვენ ურთიერთობის კულტურა შეგვიძლია ვისწავლოთ. Хари Кришна. Hare Krishna. Вопросы, дополнения? თუ გაქვთ შეკითხვები ან დამატება? Там вот в чате, вроде, Да, нашем, да. там вот Кайо спрашивает, кто рассказывает эту историю и где можно прочитать. Это книга или что это? Где написано? я могу... Так, а куда мне скинуть? Ну, я могу в личку скинуть вам, Ратибушину Прабу. В интернете можно найти. Я помню, читал когда-то в газете, давно еще, в печатном виде, газета «Золотой век» была наша. А сейчас вот в интернете вспомнил и нашел ее тоже. მე ადრე Могу скинуть წავიკითხე ссылку. 90-იან წლებში და ახლა კიდევ ინტერნეტში ვიპოვე და შეუძლია გააზიაროს. Хорошо. Хари Кришна. Передали Прабу поклоны. Да, Хари Кришна. Аксаджи Прабу. Небольшое дополнение можно? Конечно, я всегда рад вашим дополнениям. Нисколько не пытаясь поставить под сомнение, что вы говорили, вот, насчет культуры общения, последний момент. Ямадуты, потом это же будет описываться в следующей главе, когда они вернулись к Ямараджу, в 9 стихе 3 главы, там Прабхупада в комментариях пишет, они все-таки были разгневаны на Вишнудутов, и там Прабхупада пишет, они были бы не прочь, говорит, привести самих Вишнудутов к Ямараджу, и если бы он их наказал, они были бы очень рады. Но, с другой стороны, совершенно верно, беседовали они по-культурному, но тут две причины. Одна причина может быть действительно потому, что они преданные с примесями, поэтому они разгневались. Да? Ну, другая причина, потому что они могли чувствовать, что сила-то превосходящая. Тут не Да, до понтов. Да, но с этим я Потому что- согласен полностью, абсолютно. Они, да, с примесями преданные, естественно, понимали, что те сильнее, и об этом говорю, могущественнее. Вот. Может быть, Рати Бушна переведет, если нужно это переводить. აქ შეჯაბრაფում თქვა, რომ მე არანაირად არ ვაყენებ იმას ეჭქვეშ, რაც ბოლოს თქვით, უბრალოდ დავამატებდი, რომ ბოლოს იამადუტები მაინც გაბრაზდნენ, როდესაც მივლენ იამარაჯასთან, ისინი გაბრაზებულები იყვნენ და შილა პრაბჰუპადაც ამბობს, რომ ისინი გაბრაზებულები იყვნენ იმის გამო, რომ მათ ხელი შეუშალეს ვიშნუ დუტებმა და რომ შეძლებოდათ მათ იამარაჯასთან მიიყვანა, მიიყვანდნენ კიდეც იამარაჯასთან ვიშნუ დუტებსაც. და აქ შეიძლება იმიტომაც არ გაბრაზდნენ, რომ ერთის მხრივ დაინახეს ძალა ვიშნუდუტებში, რომ ისინი მათ ძლევამოსილები იყვნენ. და მეორეს მხრივ ისინი შერეული ანუ თლად წმინდა ერთგულები არ იყვნენ, მათ შეიძლება შერეული ჰქონდათ სხვადასხვა რაღაცები, ამიტომაც გაბრაზდნენ ისინი საბოლოო ჯამში მაინც, თუმცა რა თქმა უნდა, მაინც კულტურულად გაესაუბრნენ მათ. Да, спасибо за дополнение. А я вот, кстати, хотел тогда тоже спросить вас, Шиджи Прабу, так как вы тоже... вот интересно, я готовюсь к этой лекции, и вообще эту историю, так или иначе, зная, там, Ямадуты, они, в принципе, в своих объяснениях, в них видно, что они знают, что есть как бы Господь, что есть Нараяна, Он Всевышний. Вот. А потом у Ямараджа они у него спрашивают, а кто как бы здесь как бы единовластный правитель. То есть вот странное, как бы непонятно мне этот нюанс. То есть вначале они как бы говорят о том, что есть Нараяна, он вот единственный Господь, а потом у Ямараджа спрашивают, а кто как бы у нас единственный Господь.
Это как раз завтрашний стих. Ам, Вот. Ну, да. აქ შეტა პროფესიონალს ვკითხავდი, Я, როდესაც ამ ლექსს ვამზადებდი, ამ ლექსს ვამზადებდი, თითქოს იამადუტებმა იციან ყველაფერი, ვედები, ისინი ამბობენ კიდეც, რომ ნარაიან არის უზენაესი, თუმცა შემდეგ მიდიან და იამარელს ეკითხებიან, თუ ვინ არის აქ უფროსი, ვინ არის უზენაესი უფალი და საინტერესოა ეს რატომ ხდება ასე. я в замешательстве, я не знаю, как мне лучше делать, пытаться сейчас что-то сказать или оставить это на завтра, получше подготовившись. Я как вы скажете, как преданный, так и поступлю. Вот. Я Да, могу попытаться извини. что-то сейчас. Могу попытаться что-то сейчас сказать, но как лучше. Вот. Ну, Как если, скажете, если что, завтра могу попробовать тоже. ну, вас Завтра не будет ждем завтра вас, просто. Гирифари Прабhu. И надо будет все время По вам. на такой ноте заканчивать, чтобы лекторов было желание присоединяться на следующий день. Так что делать? Хорошо, Матаджи, что делать? Что делать? хорошо. Приказывайте. На завтра оставить, да, я так понял. С Да, ваших слов. она Хорошо. говорит на завтра оставить. Да, я понял. А против высшей власти не попрешь, Гиридари Прабhu, простите. Да, Хари Кришна. Спасибо всем преданным, Но спасибо. если вас завтра не будет, я вам потом надиктую свои мысли по этому поводу. Нет, он будет, Мгм. поэтому мы на завтра перенесли, чтобы еще раз он был с нами. Хорошо, ладно. Хорошо. Хари Кришна. Харе Кришна. Спасибо всем преданным. Грантарат Шримад Бхагаватам ки джай, Шива Прабхупада ки джай, Гаура Примананде. Гиридхари Прабху ки джай. Спасибо большое, Гиридхари Харе Прабху. Кришна.